Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائه وخمسين الصحابة أجمعين واتبعنا لهم بإحسان من الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى بشيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن السقاف بشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب الرحمن السقاف بشيخنا ورب أرواحنا بهدي الدين الخير وإلى الحبيب عبد الرحمن السقاف بشيخنا وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تعالى أشرف الرسل الأعطاء وتعم الآلا جامعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم
شمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد تمحت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائر وتعم على جمعات ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاصم أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائر وتعم على جمعات ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائر وتعم على جمعات ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائر وتعم على جمعات ما بدا نور الكواكب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
مولاي صل وسلم
إذا بلغت روحه التراقي تعرض عليه الفتن وذلك أن إبليس لعنه الله قد أنفذ أعوانه إلى هذا الإنسان خاصة واستعملهم عليه ووكلهم به وأكد عليهم بالاجتهاد في إغوائه فيأتون المرأة وهو في تلك الغمرات يمثلون له في صورة أحبابه الميتين الذين كانوا يحبونه في دار الدنيا كالأب والأم والأخ والأخت والصديق الحميم فيقولون له أنت تموت يا فلان وقد سبقناك في هذا الشأن فمت يهوديا فهو الدين المقبول إن الله تعالى الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلم النفع به بركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Imam hebat bajunya, atasnya hitam bawahnya kuning. Atasnya hitam bawahnya putih atau bawahnya apa? Hitam juga. Jadi kelihatan cakep. Pecinya biru. Kayak orang susah. biar perjaka tunjukin oleh perawan. Nah tuh Hamid tuh lihat tuh. Kan ayam masak. Mantel sendiri hijau bawahnya putih gitu. Kalau enggak hijau bawahnya hijau. Atau tadi imam tuh hitam. Tadi udah benar di Al-Huda tadi biru tadi. Ini di Al-Huda dari baju kemarin tuh. Udah ganti bajunya biru kayak biru. Kemarin ya di Surabaya pakai itu. Karena bajunya biru, pokoknya hitam. Kayaknya apaan sih Pak? Ini frustasi gara-gara ditolak sama Tazam gitu. Biar cakep, biar udah punya bini juga biar cakep. Bini juga masih mantes deh bilang lakinya bang, tuh nggak pantas, bang begitu bang. Masa kolornya merah? Nggak pantas, biar cakepan dikit. Ariel tuh lihat tuh. Pokoknya hijau lumut. Sampai lu mukanya. Terus kayaknya hijau, ini bagus deh udah begitu. Ariel udah bisa mesin. Bang tadi bisa tadi bang. Tadi biru semua tadi. Kenapa begitu bang? Ada aja bang. Keciwain aku juga. Mencari janda di Tanggul. 3 orang begitu kelayapan siang-siang. Ingat di kampung ya. Ada gini cuma enggak? 3 orang ada siang-siang keluar dari kamar sengaja pengen lihat, takut anak laki pada namanya laki ya. Gak bawa bini kelayaban kan. Takut. Aneh keluar dari kamar itu, keluar ngontrol. Rumah 1, rumah 2. Pas rumah 2 ketemu Gading, ketemu Ciwai, sama Dedi. Mukanya muka pengen nyari janda. Itu dia bahaya. Dari mana? Pura-pura gini-gini. Es kelapa satu. Emang setan semua. Aduh, ada. Kita
biar matching bajunya, biar cakep, biar udah kawin juga biar cakep, lagi yang masih muda. Kan nanti perawan ngeliat. Yang sebelah kan banyak perawan nih. Ya, iya, cakep juga imam pakai bajunya hitam. Ada hijau. Kalau ketahuan nyamain muka. Sekarang dia udah pakai foto di filter dia. Ya, Ariel. Dia nggak ngaji. Kan sekarang filter sebenarnya kan perempuan pakai filter. Cakep tuh lihatnya, mukanya glowing, cakep, hidungnya cakep, pas aslinya setelah dia. Alhamdulillah ini siapa? Kata rumah. Bukan perempuan, kata rumah. Ada yang ngelihat pisang. Ya Allah, perempuan sekarang begitu. Jadi foto jelek jadi apa? Fotonya jelek jadi cakep. Ini ceweknya cewek hancur. Pakai filter jadi cakep tuh cewek. Bibirnya merah, jerawatnya nggak ada, terus juga cakep. Pas aslinya, alhamdulillah insyaallah. Pakai kuntilanak. Ariel begitu sekarang biar tahu perawan nih. Ariel masang namanya sih kalau di WA apa namanya itu? Oh, di DP ya. Nah, Ariel pakai filter tuh. Jadi kelihatan Syahrul kan. Saya juga rukan. Syahrul kan. Nah sekarang kita masih ngomongin masalah al-muhtadar yang kemarin ya. Kalau seandainya ada orang yang menghadapi sakratul maut yang kemarin itu ya, hadapkan wajah dia kemarin ke arah kiblat. Kemudian bagian lambungnya sunnah bertumpu dengan lambung yang sebelah. Nah, gituin tuh. Misalnya kiblat sono, kita lihat orang tua kita atau diri kita sendiri tuh, kita berasa pengen mati, berasa tuh. Nah, buru-buru tuh, hadap kemana? Arah kiblat. Boleh bertumpu kepada lambung yang sebelah kanan, atau nggak bisa maka ke arah kiblat bertumpu pada lambung yang sebelah kiri itu. Jadi boleh begini tuh, ya. Begini, pala di sini bertumpu pada lambung yang sebelah kanan atau ke sono bertumpu pada lambung yang sebelah kiri. Nah, kalau nggak bisa maka menggunakan punggung. Tapi wajah itu orang dengan kakinya dihadapkan kemana tuh? Nah, kiblat. Ingetin tuh ya kemarin itu keterangannya. Nah, kemudian ada satu orang yang talkinin tuh. Orang yang lagi sakrat tadi itu talkinin dengan kalimat la ilaha illallah itu. Kalau nggak bisa, dia nggak bisa ikutin, minimal kita ucapin dengan kalimat apa? Allah, atau begitu. Allah, tuh. Kalau dia nggak bisa, udah la ilaha illallah. Nggak bisa tuh. Udah berkali-kali nggak bisa. Udah yang paling pendek kalimat tadi apa? Allah. Sampai kita lihat lidah dia ngikutin tuh kalimat. Allah. Itu paling berat, luar biasa itu. Nanti kita kan bakal alamin. Kan semua kita bakal mati. Alamin tuh, hal itu bakal alamin tuh. Makanya kalau kita udah berasa, kita nggak tahu ilmunya, langsung menghadap ke mana? Arah kiblat. Kalau bisa wudu jangan tinggal. Kalau bisa tuh, biar lagi mati, kita kondisinya apa? Lagi wudu kita itu, jangan tinggal tuh. Yang lagi ada kucing. Tadi, sini kan ngaji kan? Jadi gitu. Jadi kalau seandainya ada orang yang menghadapi sakratul maut tadi, hadapkan ke arah kiblat, kemudian bertumpu pada lambung yang sebelah kanan. Kalau nggak bisa ke sebelah kiri. Kalau nggak bisa maka menggunakan tadi apa? Punggung. Kemudian wajahnya dan kakinya menghadap kemana tuh? Arah kiblat. Bacain kalimat la ilaha illallah, minimal kalimat apa? Allah. Nah, nggak perlu nangis tuh. Yang kemarin keterangannya tuh. Sedih boleh nggak? Boleh, sedih nggak masalah tuh. Nggak perlu nangis, sedih boleh. Tapi kita yang mendengar itu udah paham, ambil surah Yasin. Sebagian bacain surah Yasin secara jahar, sebagian surah Ar-Ra'd secara ingetin tuh, ingetin. Sebagian ahli rumah itu bacain surah Yasin secara jahar, sebagian lagi bacain surah Ar-Ra'd secara sir. Jadi sebagian nih ada 10 orang
Yang 5 baca surah Yasin jahar. Yang 5 baca surah Ar-Ra'd secara apa? Sir, pelan-pelan tuh. Sir artinya yang dengar cuma telinga kita doang. Jadi yang Yasin kencang. Tapi kalau yang Ar-Ra'd sekedar telinga yang baca dengar. Disebut dengan sir namanya itu. Jadi sebagian baca surah Yasin, sebagian baca surah Ar-Ra'd secara sir. Yang Yasin jahar, yang Ar-Ra'd secara sir. Pas kondisi yang demikian, kata Rasulullah SAW, orang kalau lagi begitu, nanti iblis datang tuh. Iblis namanya Azazil. Ingatin tuh. Iblis namanya adalah Azazil. Yang goda Nabi Adam, yang sampai ngusir Nabi Adam dari surga, iblis nih. Disebut dengan Azazil namanya itu. Nah, iblis setiap ada muslim atau muslimah pengen meninggal dunia, datengin dia tuh. Langsung dia datang. Bukan bawahannya, bukan prajuritnya, bukan. Langsung dia datang ngapain? Langsung dia ngutus, dia punya bala tentaranya kepada seorang manusia yang pengen meninggal di dunia ini. Kemudian digodain. Kemudian setan-setan dan jin-jin yang merupakan tentara iblis ini berubah bentuk menjadi bentuk manusia. Orang yang dia cintai di alam dunia. Lagi sekarang kan suka gitu orang kadang-kadang tuh. Dilihat, tuh bapak lo datang tuh begitu ya. Atau tuh teman lo datang tuh. Wah teman gue datang tuh. Kata imam, ta'azah tuh. Ta'azah tuh, bonori. Itu orang begitu tuh. Kan suka begitu kan ya? Suka diucapin kan tuh. Tuh bapak lo datang tuh. Itu bukan bapak kita datang tuh. Itu iblis, itu setan, itu jin tuh. Apa tujuan mereka semua itu? Tujuannya apa? Dibilang dengan kalimat engkau bakal mati wahai fulan, wahai fulana. Dan kami telah mendahului engkau. Matilah engkau dalam keadaan Yahudi. Itu pertama tuh. Matilah engkau dalam agama Yahudi. Itu kan mengerikan tuh. Jadi bentuk tadi yang tadi orang ini cintai selama hidup di alam dunia, pacarnya, tetangganya, saudaranya, bapaknya, gurunya. Itu bukan gurunya itu. Tapi siapa tadi tuh? Iblis tuh, setan tuh, jin tuh. Makanya tadi sunnah tuh. Sebagian ahli keluarga, sebagian baca surah Yasin secara jahar, sebagian tadi apa? Surah Al-Mulk secara sir. Satu orang di kuping telinga sebelah kanan kalau bisa. Tadi talqinin, ajarin kalimat minimal tadi apa? Allah. Atau kalau bisa dengan kalimat La ilaha illallah. Kalau yang udah biasa baca khatib, biasa ibadah, biasa sembahyang, insya Allah lisannya enteng. Allah kasih jalan enteng lidahnya, insya Allah bisa ngucapin minimal kalimat apa? Allah. Karena ada orang yang pada akhir hayatnya nanti bisa ngucapin kalimat-kalimat dunia semua. Di hatinya di dunia soalnya. Pas keluar, ucap. Ayo begitu orang tuh nanti akhirnya kenapa demikian? Di hatinya ada apa? Ada dunia di hatinya, nggak ada Allah Ta'ala kata Rasulullah SAW. Tapi orang yang sejak belajar Rasulullah SAW, insya Allah pas matinya bisa mengucapkan minimal kalimat apa tadi? Allah. Habis rohnya tuh. Begitu tuh. Jadi iblis dia datang ke orang yang hadapi sebelum tadi, kemudian diutus prajuritnya, setan, jin, kemudian dia apa tadi itu? Digodain. Biar matinya mati tadi agama apa tadi? Yahudi. Nggak bisa nih. Digodain lagi. Saudaranya, tetangganya, temannya dibilang, wahai fulan, engkau akan meninggal dunia. Dan engkau sekarang mati dalam keadaan Nasrani. Tuh. Yahudi nggak kena, suruh mati dalam keadaan apa? Nasrani. Baru tuh. Kalau memang dia seorang muslimah yang ikut ajaran Rasulullah SAW, Allah putus malaikat Jibril ngebantuin dia. Tuh begitu. Makanya untung ente dari sekarang sehat afiat, ikutin ajaran siapa? Rasulullah SAW. Waktu ente pakai ilmu, mandi hadas pakai ilmu, sembahyang pakai apa? Pakai ilmu. Semua ada ilmunya semua. Sembarangan dibilangin mandi hadas tuh. Mandi hadas, perempuan laki minimal maaf pantat, ente mesti apa? Mesti jongkok tuh. Air mandi hadasnya diapain? Masukin siramin tuh, biar masuk ke bagian itu. Karena bagian itu yang nampak waktu ente jongkok, itu bagian luar tubuhnya. Jadi bagian pantat ente, waktu ente jongkok mandi hadas, kan kelihatan tuh. Kan kata Betawi kan nonton deh.
Apa kan? Kan nonton namanya, tahu kan nontonnya deh? Buahnya gitu, buahnya apa? Ngelewain deh. Itu namanya nonton tuh namanya. Kita bilang nonton, Bedawi bilang itu nonton. Jadi kalau kita jongkok tuh, itu bol keluar tuh. Bol berapa namanya kan boleh? Apa sih namanya? Bahasa Indonesia apa sih? Ya anus. Anusia. Wah, nama cakep tuh orang. Sampai ke anusia. Nanti bol. Kalau ini kan Nisa. Nisa bukan manusia. Ya anus ya. Iya bol tuh, bol kita bilang bol tuh. Pas kita jongkok itu kelihatan tuh. Nonton begitu tuh kelihatan tuh. Nah itu bagian apa itu? Bagian luar. Ente waktu mandi hadas sampai itu air ke situ tuh. Kalau ente nggak sampai ke situ maka nggak sah mandi hadas ente tuh. Ingetin tuh. Itu yang pertama wajib tadi apa? Pertama wajib niat mandi hadas. Kalau mandi hadas tuh niat dulu di hati minimal aku niat mandi wajib tuh. Jadi mandi wajib bukan asal kita guyur keramas pakai apa ya? Pakai sampo, pakai sabun bersih enggak. Wajib niat air sampai di rambut kita, wajib niat di hati bicara. Aku niat mandi wajib itu minimal paling gampang itu. Aku niat mandi bersihin semua, sampai semua air mandi hadas. Nah ingetin tadi yang perempuan lagi, lempengan dubur, lempengan bol, ente harus apa dari itu? Jongkok tuh. Bagian yang kelihatan itu sampai air mandi hadas tuh, itu bagian yang wajib hukumnya. Orang jarang sekarang begitu. Ada nggak begitu orang? Jarang. Mandinya diri, nggak pakai niat. Nah, yang perempuan pas kemaluan anti itu sama, jongkok juga tuh. Yang perempuan, tadi kan laki perempuan tuh. Lempengan tadi apa itu? Duburnya tuh, buahnya jongkok. Yang perempuan pas lempengan kemaluan depannya sama, jongkok juga. Bagian yang kelihatan, bagian luar, wajib disampaikan mandi apa? Mandi hadas. Kalau mandi hadas nggak sah, maka wudu nggak sah. Wudu nggak sah, maka sembahyang sah nggak? Nggak sah. Tuh. Jadi yang untung begitu, yang untungnya bakal selamat ikut ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan lupa tadi. Jadi tadi orang yang sekarat tadi hadapin ke arah kiblat, bertumpu pada lambung yang sebelah kanan. Kalau nggak bisa arah kiblat, bertumpu pada lambung yang sebelah kiri. Kalau nggak bisa menggunakan punggungnya, kemudian wajahnya, kakinya hadapkan kemana? Arah kiblat. Tapi jelasin paham ya? Jangan lupa tadi itu. Sebagian baca surah Yasin secara apa? Jahar. Sebagian surah Ar-Ra'd secara sir. Satu orang. Itu kan anak nih. Ente ke kuping mak ente. Tuntun tuh. Ajaran ente punya emak, ente punya bapak. Ente punya mama, ajarin. La ilaha illallah. Nggak bisa juga berkali-kali. Minimal kali berapa? Allah. 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 Sampai diucapin. Itu dengar. Udah, lepas tuh. Kalau dibilang Allah, lepas dulu. Nah, tuh begitu. Ngerti lah, paham ya? Kalau udah berpulang ke rahmatullah, udah mati, kan matanya suka apa matanya? Kasih melek tuh, begini. Ayam gue. Ada orang, waliullah ada masih bisa ngomong ini waliullah. Kekasih Allah masih ada yang bisa ada. Ngomong bicara, padahal ini sudah apa? Udah keluar, udah nggak ada sama sekali. Bisa ngomong ya itu. Waliullah, begitu bukan. Kalau gitu bukan bisa, kayak begitu. Kalau ada mungkin bisa, mungkin ada. Taza. Ketimbang ada mati. Berdua saingan nih. Kalau itu cewek udah nggak mau. Udah enak. Aduh. Kenapa sih berdua jadi si Taza sih bang? Kayak cintanya mati sama Taza. Kali-kali Mbak Udin tuh. Udin tuh Udin gak bisa pajar bro. Itu bukan aku salah gitu. Ambil bener sama kata orang salah gitu. Kita cuma orang yang pengen baik, yang ngikutin orang-orang yang jalannya baik, itu aja udah habis.
Jadi kita bukan orang soleh, bukan. Artinya kalau kita masih nakal, masih bandel, wajar nggak? Wajar. Temen masih perempuan lewat kita. Ada orang soleh, ada tampang orang soleh kita nggak ada. Ada mainnya sama udah. Sama. Kayak tahun lagi ya, kalau ada cewek ngobrol kan liatin begitu. Anda liatin, tapi nggak pakai buang muka begitu, kagak. Nggak pakai sayang. Gila di depan nggak ada. Apa yang kita ego? Orang itu bukan orang soleh. Kita orang yang pengen baik, nyontoh niru kerjaan orang-orang apa? Orang yang baik, orang yang soleh di agama. Gitu aja udah habis. Artinya kita bukan orang soleh, bukan. Kalau orang soleh, galin kiwe di dedi nggak bakal keluar dia. Nggak bakal muter di tanggul. Karena bukan orang soleh. Jadi ada sama-sama. Oh ya udah sama mana udah. Udah pas pulang ngalamin jakandau sono. Jakandau. Perempuan kalau yang ikut tahun depan nih tahu jakandau ente pas anti pasti nggak bakal nggak mau nggak selfie ini dia. Di depan rumahnya tuh ada foto pakai UKC kan? Ada UKC ada, pakai UKC itu kita lihat. Ya Allah, ini jadi pengen mandi hadas. Ada ikut cewek tahu nggak dia? Bisa tahu saya jakandau ya? Tahu kan jakandau? Nggak tahu, masa nggak tahu? Ya Allah. Bukan yang ditanggul kemarin, nggak tahu. Udah tahu, cakep dong. Aneh pas sampai rumah pulang, ada langsung mikir, astagfirullahaladzim, cakep banget. Ada pulang ke rumah langsung mandi hadas. Gak tahan. Jadi kita bukan orang soleh, kayak sama. Cuma kita orang-orang yang pengen baik, niru kerjaan daripada orang-orang apa? Yang salah, yang baik di agama. Dikit-dikit, kalau kita masih ada salahnya, kita wajar. Masih godain perempuan, masih ngelihat perempuan, yang perempuan masih ngelihat laki, kan wajar. Orang kita bukan orang soleh, bukan orang-orang soleh, ya bukan. Kalau imam tuh baru imam nggak perempuan. Dia fokus ke S. Nggak kayak perawatnya. Yang dicari itu es kelapa. Ada aja tuh anak-anak di sana. Yang aneh dapat duit ente di sono, anak-anak dapat bagi duit tuh. Ada yang dapat pego, ada yang cepet tuh, luar biasa tuh. Ibu dapat pego mami? Hah? Pego? Iya. Hati galing kan, anda udah gak punya duit saat. Hati bicara, hati ngomong ya Rob, kasih duit ya. Emang anak-anak kan bapet semua kan. Modal nikah doang. Jadi pas itu mayat merem, pas melek udah mati nih, udah mati. Masih apa ya? Masih melek. Nah, kita yang ngerti tuh ngeciumin, meremin, digituin tuh, diusap tuh. Sambil ngucapin kalimat Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngerti tuh ya, kalimat yang diucapin tuh ya. Jadi mayat melek, ini orang udah meninggal, dokter bilang, ya udah mati nih orang nih. Udah meninggal nih orang. Udah habis umurnya, udah ruhnya udah keluar, udah habis. Nah, kita yang ngerti pas dia melek, langsung ambil tangan kita gitu ke muka dia tuh. Gitu-gituin pelan-pelan sambil ucapin kalimat tadi. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bareng bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bareng bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lagi Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Yang perempuan boleh nggak? Boleh. Nanti punya suami meninggal, punya orang tua meninggal, saudara meninggal, boleh. Nanti kita kan tahu ilmunya. Nah kita yang tahu ilmunya, ambil cepat ke peran di situ. Oh iya, ada ilmunya nih. Kalau orang meninggal mati, kemudian matanya melek, cara bacanya begini. Wih, kita tahu nih, praktekin langsung. Kita gituin, baca kalimat tadi. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Bismillah wa ala millati Rasulillah sampai mata dia merem tuh. Jadi bukan sekali, bukan. Kali aja kan begitu. Ba. Belum mati. Misalnya belum mati tadi. Belum berjam juga, gituin lagi. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu. Belum juga 3 kali. Bismillah, gituin lagi tuh. Sampai nggak ada aib buat dia. Kan aib orang kalau udah mati kan matanya apa? Nah itu. Jangan lupa sunnah kemarin tuh. Kan orang mati suka nganga tuh. Gitu. Ya. Nah, kita yang udah ngerti dia apa ini? Ikat tuh pakai tali tuh, gituin tuh. Rapetin tuh. Jadi di samping tadi matanya kita gituin dengan kalimat Bismillah wa ala millati Rasulillah SAW. Kemudian ini diikat. Ini hukumnya sunnah tuh. Biar ini mai tidak apa? Nganga tuh. Ini hukumnya sunnah. Paham, ngerti, jelas ya? Terus yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya adalah pengarang rahimahullah beliau mengatakan, kalau seandainya kita ngelihat ada orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, kemudian lewat di depan kita, ada mayitnya lewat di depan kita. Nah, sunnah bacaan yang pertama kita ucapin kalimat Subhanal hayyil ladzi la yamutu. Berberkah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal hayyil ladzi la yamutu. Subhanal hayyil ladzi la yamutu. Subhanal hayyil ladzi la yamutu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal hayyil ladzi la yamutu. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal hayyil ladzi la yamutu. Paling gampang tuh, paling gampang. Ada mayit lewat depan kita, ucapin kalimat tadi. Subhanal hayyil ladzi la yamutu. Jangan omongin dia kesian. Kan dia mati kesian. Sekalipun dia ahli maksiat, sekalipun dia tukang dosa, jangan diomongin kesian. Kita baca kalimat tadi, Subhanal hayyil ladzi la yamutu. Kalau perlu, pas lagi syahadah, tasyhid, kita bilang bin al khair. Tolongin dia tuh. Kita tahu ini orang sabar sehari nggak ada perbuatan baiknya, tapi kita baik sangka. Ini orang muslim, ini orang muslimah, mungkin sebelum dia meninggal, dia udah mohon ampun kepada Allah. Kan begitu. Jadi kita nggak boleh ada. Nggak boleh menjudge, nggak boleh. Nah, orang ini matinya dosa, nggak boleh begitu. Kita baik sangka ini orang mungkin sebelum mati dia udah taubat kepada Allah, kita nggak tahu, kan begitu. Makanya waktu ada orang yang bilang Ishhadu annahu min ahl khair, kita bilang apa? Min ahl khair. Jangan lupa itu, bantuin dia kesian. Yang lagi mati begitu jangan diomongin. Tadi pas dia lewat, sunnah kita ucapin kalimat tadi apa? Subhanal hayyil ladzi. Benar-benar bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal hayyil ladzi. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal hayyil ladzi la yamutu. Nah, yang kedua. Tadi udah jawab apa? Tadi yang pertama tuh. Subhanal hayyil ladzi la yamutu. Yang kedua, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, ya. Allahu akbar. Barang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Hada ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Paling gampang pertama tadi itu. Subhanal hayyil ladzi la. Paling gampang tuh itu. Subhanal hayyin. Ayat lewat nih. Datang kurang batang atau ada abul ada mayit kita tahu nih. Baca kalimat tadi. Subhanal hayyil ladzi la yamutu. Kalau dihafal yang kedua, baca yang kedua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslim. Makanya itu tulis tuh atau rekam tuh. Kalau nanti lupa nanti lihat tuh. Ada mayat nih, oh ya, ini catatannya tuh. Kita tahu dia. Allahu akbar. Enggak kita lupa kan boleh apa-apa ya. Bentar tunggu, ngapain? Gue baca deh. Bentar lu tungguin. Dia Allahu akbar, gila dong. Gitu-gitu banget. Asal tahu doang, main lewat nih. Paling gampang tadi itu pertama tuh. Subhanal hayyil ladzi la yamutu. Subhanal hayyil ladzi la yamutu. Yang kedua tadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Itu. Nah, kemudian kita kan sering takziah. Ya kan ngelawat ya, bahasa ini ngelawat ya, takziah. Nah, takziah yang kita ucapin ada kalimat yang sunnah. Ingatin tuh. Ente datang ke rumah teman, saudara, tetangga yang lagi orang tuanya meninggal, ibunya meninggal, ambil tangan dia, jabat tangan dia, ucapin kalimat ini. Aqdamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara li mayyitika. Berkah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqdamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara li mayyitika. Bismillahirrahmanirrahim. A'zamallahu ajraka, a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika wa ghafara limayyitika. Bismillahirrahmanirrahim. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Itu sunnah tuh kalimat tuh dicapin tuh. Jangan sabar, bukan sabar doang, bukan. Ucapin kalimat tadi. A'zamallahu ajraka. Semoga Allah memperbesar untuk engkau pahala engkau. Kemudian wa ahsana azaaka. Semoga Allah memperbagus kesedihan engkau. Yang ketiga, wa ghafara limayyitika. Semoga Allah mengampuni orang tua engkau yang meninggal dunia. Kalimat yang sunnah diucapin waktu kita lagi apa ya? Melawan atau takziah. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara. Lagi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Lagi pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Apa ya? Nah, kita orang yang diselawatin, orang yang ditakziahin, ucapin kalimat jazakallahu khairan, ya. Jazakallahu khairan. Jadi kita yang selawat,
Kita yang takziah ucapin kalimat tadi. A'zamallahu ajraka. Nah, pakai bismillah ya. Nah, bismillah cuma ambil berkah doang, tapi nanti banyak bismillahirrahmanirrahim. A'zamallahu ajraka. Sah. Jadi bismillah tadi biar ambil berkah. Banyak orang yang berpulang ke rahmatullah lantaran bismillahirrahmanirrahimnya benar. Allah angkat adab kubur buatnya. Kadang ada kubur tuh orang. Sebab dia benar waktu mengucapin kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan cepet-cepet gitu ya, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil berkahnya tuh. Nanti orang yang demikian mengucapinnya, waktu dia berpulang ke rahmatullah, Allah angkat siksa buat dia. Nggak kena apa itu? Nggak kena adab kubur. Itu di antaranya itu selawat yang dibaca. Di antara tadi itu baca Bismillah yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Coba aku berbismillah yuk. Oh iya. Nanti abisnya peragaan sebagai jenazah. Komo yang peragain insya Allah. Jadi bismillah nggak boleh salah bacanya ya tadi ya. A'zamallahu ajraka wa ahsana jazaaka wa ghafara. Nah kita baca kalimat apa tadi? Jazakallahu. Ingetin dong. Ente nyelawat ke rumah teman ente, saudara tetangga, ucapin kalimat tadi. A'zamallahu ajraka wa ahsana jazaaka wa ghafara limayyitika. A'zamallahu ajraka wa ahsana jazaaka wa ghafara. Kita udah ngerti nih, ucapin jazakallahu khairan. Udah ngerti itu kita tuh. Jadi yang ngucapin ngerti, yang diucapin juga apa? Ngerti. Kita bilang tadi pas ngelawat ke teman kita, ambil tangannya, jabat tangannya. A'zamallahu ajraka wa ahsana jazaaka wa ghafara limayyitika. Itu bilang kalimat tadi apa? Jazakallahu khairan. Paham yang ngerti ya? Ulang lagi dari itu. Kalau ada orang lagi sakaratul maut tadi, hadapin dia ke arah kiblat, bertumpu pada lambung yang sebelah. Kalau nggak bisa ke arah kiblat, bertumpu pada lambung sebelah kiri. Kalau nggak bisa, maka punggungnya, tapi wajah dan kedua kakinya sunnah menghadapkan ke arah kiblat. Kemudian sebagian tadi baca apa? Yasin secara Jahar, sebagian surah secara sir. Kemudian satu orang talqinin ajarin kalimat tadi apa? La ilaha minimal tadi kalimat apa? Allah. Ingat itu ya. Kalau dia sudah meninggal dunia, di matanya masih melek, maka berjamin ucapin kalimat tadi apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ini ya. Biar dia berkali-kali nggak apa-apa. Yang penting sampai apa tadi? Sampai di mana? Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kelar selesai. Nah, kita pengen takziah ke teman kita, saudara kita, tetangga kita. Ucapin kalimat tadi. A'zamallahu ajraka wa ahsana jazaaka wa ghafara limayyitika. Kita yang diselawatin bilang dengan kalimat tadi apa? Jazakallahu khairan. Gitu ya. Mayit lewat, kita lagi nongkrong nih, lagi ngopi nih. Nah, cepat baca kalimat tadi apa? Subhanal hayyil ladzi la yamut. Yang kedua tadi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hada ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Nanti jelas ya, paham ya? Nah, kemudian yang berikutnya, kalau ini mayit udah dibawa ke kuburannya itu, kuburannya. Nah, kemudian sunnah orang yang di bawah boleh 2 orang, boleh 3 orang. Nih, yang kayak gini-gini nih ente yang ngerti, yang paham. Jangan kasih orang lain, jangan. Yang kayak gini-gini kerjaan, ente yang udah ngerti, yang udah ngaji, yang udah paham, ente yang ente yang lakuin. Jangan orang lain, jangan. Orang lain nanti perlakuan mayit kayak binatang sama pada akhirnya. Ada apa-apain. Kan begitu, nggak dibacain apa-apaan. Orang dia ngerti apa-apaan. Ada yang melek, ada yang merem, begituin aja udah. Nggak pakai baca apa tadi? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Nanti begituan dia. Kalau kita kan ada ilmunya tahu ya. Nah, sampai ke kuburan, ini orang dibawain, masuk ke liang kuburnya. Kita yang turun, yang ngerti, yang udah tahu ilmunya, kita yang turun ke bawah ke kuburan tuh orang. Ambil tuh sunnah dari bagian palanya dulu. Nah, pala tuh pertama tuh. Yang sini pala dulu nih.
ikut badannya, ikut kakinya tuh gitu. Jadi jangan kaki dulu, jangan. Sunnah masuk ke kuburan apa sunnahnya? Kepala duluan tuh, sunnah tuh. Yang sunnah jangan ditinggal. Tuh, pas masuk ke liang kubur, sunnah kita yang ngerti nih. Ada yang ngasih kaki, jangan kaki, jangan. Kasih apa? Kepala, bilangin sunnahnya Pak. Yang perempuan yang jangan di kubur ya. Yang perempuan jangan apa? Ikut ke kuburan. Belum naik ke toilet, tapi diri-diri gitu. Anak nih, laporan kali nih. Anak tokom nih. Jangan, Mas ini nggak usah udah tahu ilmunya. Yang udah ngerti, yang udah ngaji, yang ibu-ibu, yang perawan, yang perempuan, pokoknya jangan ikut kemana? Ke kuburan. Juga jangan pakai nyekar-nyekar perempuan. Kan suka ada event Ramadan, apalagi tuh. Lebaran, apalagi? Pas pengen lebaran tuh, kan sudah pada nyekar tuh. Nggak usah tuh. Yang sunnah tahlilan hanya bagi siapa? Yang ziarah kubur hanya sebagai apa? Laki-laki itu, ngetin tuh. Tadi disunnahkan tadi pas mayit turun menggunakan tadi apa? Kepala duluan. Nah, yang megang baca kalimat yang tadi sama tuh. Waktu ngejepin mata. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu tuh, mayit turun sunnah kepala duluan. Tuh. Kemudian kita yang udah ngerti, udah paham, udah tahu, bacain kalimat tadi. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngerti paham ya? Kepala duluan, baca Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.